कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेवा तदा भक्ता अहम नारायणो मुनि जनिषे कौशले देशे भूमो हि समगो द्विज मुनिशापं नृतां प्राप्तां नृसिंस्तात तथोधवम् ततो वेत्तासुरेभ्योऽहं सधर्मं स्थापयानज सधर्मं स्थापयानज। ओम अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय सहजानंद स्वामीने नमो नमः। अपनी सभा में प्रगट स्वरूपे बिराजता अपना सौकोना इष्टदेव प्राण प्यारा महाश्रेय मूर्ति संकल्प सिद्ध श्री स्वामीनारायण भगवान अपना ऊपर जेमनी अपार करुणा है एवं अपना सौकोना गुरुश्री प्रातस्मरणीय परमवंदनीय महामुक्तराज परम पूज्यपाद सद्गुरु स्वामी नित्य स्वरूपदासजी स्वामी अपना मंदिर महंत स्वामी पूज्यपाद हरिचरणदासजी स्वामी अपना मंदिर कोठारी पूज्य पार्षदवर्य हरेश भगत पूज्य परम सुख स्वामी पूज्य करुणासागर स्वामी पूज्य रामानुज स्वामी पूज्य पवित्र जीवन स्वामी पूज्य दिव्य स्वामी पूज्य विदेही भगत आदि तमाम संतो पार्षदों श्री चरणों में मानसिक साष्टांग दंडवत प्रणामनी साथे वाला वाला तमाम भक्तों हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। श्याम भगत शू बात आई थी काले? कईक बात तो आई थी नहीं, कईक तो आई हो ने। ये तो पछी बात निकली थी। आमा शू आव्युं हतुं? शू बात आई तो महाराज क्या गया है? बद्रिकाश्रम पहुंचा है। जेतलपुर में भिखारीदास पटेलना घरे महाराज आखी बात करी रह्या छे पोताना वन विचरणनी। वन विचरण में महाराज केवी रीते बद्रीनाथ केदारनाथना दर्शन करीने बद्रिकाश्रम धाम में गया अने बद्रिकाश्रम में रहेला नरनारायण देव भगवाननी सामे आवी अने भगवानने प्रेमथी आवकार आपी अने भगवान नरे डाबो हाथ झाल्यो, भगवान नारायणे जमणो हाथ झाल्यो अने भगवानने वच्चे राख्या छे। हवे जोईए शुं थाय छे। पछी तेमणे घणा हेतथी अमारा हाथ ने मुखथी चुंबन कर्युं। कोणे? भगवान नर अने भगवान नारायणे शुं कर्युं? भगवानना बंने हाथों पकड्या हता ए हाथने चुंबन कर्युं, वाल कर्यो। ते बद्रीवन अत्यंत सोहामणुं हतुं। बद्रिकाश्रमनी शोभा बतावे छे। हवे बद्रीवन अतिशय सोहामणुं हतुं। एवी शोभा भूमि उपर क्यांय नथी। पशु पंखी वृक्षो माने बधा ज दिव्य देहधारी होय एवा लागता हता। माइक पंचविषयनो एक पण संकल्प बद्रिकाश्रम में थतो नहीं, कारण के भगवान नारायण ऋषि ने एवो संकल्प है कि त्या सौए भगवान की पूजा सेवा ज करवी। शुं काम त्यां माइक संकल्प विकल्प न थता? भगवान एवो प्रताप है अने भगवान एवो संकल्प स्वयंनो है कि त्या बधाए भगवान की सेवा पूजा ज करवी जोईए। एटले कोईने पण माइक संकल्प विकल्प थतो ज नथी। बधाने शुं संकल्प थाय छे? भगवान की सेवा केम करवी, भगवान की पूजा केम करवी। कोई भक्तने एवो संकल्प थाय कि मारे भगवानना गळामां रहेलो पुष्पनो हार थावुं छे, तो ई सेकेंडे ई भक्तनो स्वरूप केवुं थई जाय? जीत भगत पुष्पन हारनुं थई जाय, फूलनो हार बनी जाय भगत। अने भगवानना एक संकल्पना खाली 100मा भागनी अंदर शुं थाय छे? ई पुष्पनो हारनुं स्वरूप धारण कर ले छे ने भगवानना कंठमां पोते होय तरत ज। एटले एवुं आ बद्रिकाश्रम धाम छे। जेना अंतकरण में जेवो भाव होय तेवा भगवान नारायण ने सौ हृदय में धारता। विविध प्रकारना भात भातनी तेमनी पूजा सौ रात दिवस तेवी रीते करता हता।
અમે ત્યાં હતા ત્યારે ફૂલદોલનો ઉત્સવ એનો સમય આવ્યો. ફૂલદોલનો ઉત્સવ એટલે શું કહેવાય છે? આમ કયો ઉત્સવ કહેવાય? પુષ્પદોલ ઉત્સવ, જીત ભગત, કયો ઉત્સવ કહેવાય? ભગવાનને ફૂલના વાગા ધરાવે. મને ખબર હતી, હમણાં થોડો પછાડ છે. હાલો જીત ભગત, તમે કયો શું કહેવાય? ફાગણ શુદ્ધ પડવો શું કહેવાય? હોળી હોય ને, હોળી. આ વધ સોરી, હોળી એટલે પૂનમ થઈ જાય અને એના વળતા દિવસે, જે દિવસે આપણે ધૂળેટી રંગે રમીએ એ દિવસ. એ દિવસે ભગવાનને ફૂલના હિંડોળામાં બિરાજમાન કરી અને ભગવાનને હિંચકો નાખવામાં આવે. જ્યાં હિંડોળો બનાવ્યો છે ને એવો જ ફૂલનો હિંડોળો બનાવે. એ દિવસે ભગવાન નરનારાયણ દેવનું પ્રાગટ્ય દિવસ પણ છે. ભગવાન નરનારાયણ જયંતિ કહેવાય. એ દિવસે ભગવાન નરનારાયણ પૃથ્વી ઉપર પ્રાગટ્યને પામ્યા હતા. શું કામ પામ્યા હતા? સહસ્ત્ર કોચી નામના અસુરને મારવા માટે ભગવાન નરનારાયણ દેવનો જન્મ હતો. બહુ ભયંકર અસુર થઈ ગયો. એટલો હાહાકાર મચાવી નાખ્યો હતો કે ઋષિ મુનિઓએ કોચીની આહુતિ આપવી પડતી હતી. ઓમ કોચીએ નમઃ એવી આહુતિ આપવી પડતી હતી. બોલો, એટલો હાહાકાર થઈ ગયો હતો. પાછો તપ કરેલું, સૂર્યનારાયણ પાસેથી 100 બખ્તર માંગેલા. 100 હતા કે 1000 હતા? 1000 હતા. 1000 બખ્તર માંગેલા. હવે એમાં પાછી મરવાની રીત કેવી? હું તો મરું. બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળી અને 100 વર્ષ સુધી કોઈ તપશ્ચર્યા કરે ત્યારે મારું એક બખ્તર તૂટે. એના માટે ભગવાને 2 સ્વરૂપ ધારણ કર્યા, ભગવાન નર અને નારાયણ. પુરાણોની કથા છે. આપણા બધા ઇતિહાસો છે, આપણને યાદ ખબર હોવી જોઈએ. એક સ્વરૂપે ભગવાન નર તપ કરે ત્યાં સુધી ભગવાન નારાયણ એની સાથે લડાઈ કરે, કોચીની સાથે. 100 વર્ષ સુધી લડાઈ થાય ત્યારે એક બખ્તર તૂટે. કેટલું? એક બખ્તર તૂટે એટલે તરત ભગવાન નર મેદાનમાં આવી જાય, નારાયણ ભગવાન સાધનામાં બેસી જાય. એમ કરતા કરતા 999 બખ્તર તૂટી ગયા. બોલો, ભગવાને સાધના કેટલી કરી હશે આ કોચી થકી ઉગારવા માટે. કોચી કોનો અવતાર હતો? છોકરાઓએ કહેવાનું, વડીલોને ખબર હોય, સત્સંગીજીઓની કથા સાંભળી હોય એટલે. નથી ખબર? હિમત દાદા, કર્ણનો સૂર્યપુત્ર કર્ણ, એને મારવા માટે અર્જુનનો જન્મ થયો ને. અર્જુન એટલે ભગવાન નર અને કૃષ્ણ એટલે નારાયણ. એ ભગવાનનો 100મો જન્મ. ફરીવાર 999 બખ્તર તૂટી ગયા હતા, એક બખ્તર બાકી હતું. બખ્તર હોતો જન્મેલો, બો કવચ કુંડળની સાથે જન્મેલો ને કર્ણ. એને મારવા માટે ભગવાન પોતે નર અને નારાયણનું રૂપ ધારણ કરી મહાભારતના યુદ્ધમાં આવ્યા. છેલ્લું બખ્તર તૂટ્યું અને કોચી મરાણો. છેલ્લું બખ્તર બાકી હતું ને, જ્યારે 999 બખ્તર તૂટી ગયા હતા, છેલ્લું બખ્તર બાકી હતું ત્યારે સૂર્યનારાયણની શરણમાં આવી ગયો અને સૂર્યનારાયણનો મંત્ર માતા કુંતાજી ભણ્યા અને આને બરાબર ટાઈમ મળી ગયો, પ્રવેશ કરી ગયો ગર્ભમાં. એટલે કુંવારા માતા કુંતા બન્યા. કવચ અને કુંડળની સાથે જન્મ્યો હતો તો કોચી. હવે એને મારવા માટે ભગવાને જન્મ ધારણ કર્યું, કૃષ્ણ અને અર્જુનનો. આખી કથા આપણે સાંભળો તો આપણે સનાતન ધર્મ ક્યાંક ને ક્યાંક લિંક લાગતું જ હોય. એટલે આ નરનારાયણ દેવનું પ્રાગટ્ય કયો દિવસ કહેવાય? ફાગણ વદ પડવો એટલે હોળીનો વળતો દિવસ. ફાગણ સુદ પૂનમનો બીજો દિવસ. એ દિવસે શું થાય? ફૂલદોલ ઉત્સવ થાય, પુષ્પદોલ ઉત્સવ થાય. ભગવાનની 12 વાગે આરતી થાય અને ભગવાનને હિંડોળામાં ઝુલાવાય. દેવતાઓ વિમાન લઈને આવ્યા હતા. જેનો કોઈ પાર ન હતો તેઓ વિવિધ પ્રકારના રંગ લાવ્યા હતા. તેથી નરનારાયણ ભગવાનની સાથે રંગે રમ્યા. ભગવાન નારાયણને અમે રંગી દીધા, કેસરી ચંદન જેવા કરી દીધા. નર ઋષિએ યોગ કળાથી વિવિધ પ્રકારના રંગો બનાવ્યા. તેણે નારાયણ ઋષિની પાસે લાવ્યા. રંગ દેખીને તેઓ ઘણા ખુશી થયા. તેમણે અમને કહ્યું, જુઓ તો ખરા આ રંગ કેવો થયો છે. આમ કહીને નરનારાયણ ઋષિએ અમારા ઉપર રંગ નાખ્યો અને બીજા ઋષિઓએ પણ આવીને અમારા ઉપર રંગ નાખ્યો. પછી અમે પણ તેમને રંગી દીધા. અમે પણ નરવીર નારાયણની મરજી જોઈને
એક એક રંગ ભરેલો કળશ ઉમંગભેર નરનારાયણ ભગવાનના મસ્તક ઉપર રેડી દીધો. તેમણે અમારા ઉપર ગુલાલ નાખ્યો અને અમે પણ તેમના ઉપર નાખ્યો. સંભારા જેવો એક અલૌકિક ખેલ મચી ગયો. મુનિઓ પણ પરસ્પર એકબીજાની ઉપર રંગ નાખતા હતા. વિવિધ પ્રકારના વાદ્યો વાગતા હતા. ભવ, બ્રહ્મા અને ઇન્દ્રાદિક દેવતાઓ રંગના કુંભ ભરીને બધા મુનિઓ ઉપર નાખતા હતા. નરનારાયણ ઋષિએ અમારા ઉપર રંગ નાખવાનું ખાસ સ્થાન રહેતું હતું અને તેથી જ મુનિઓ અને દેવતાઓને પણ અમારા ઉપર રંગ નાખવાનું અધિક સ્થાન રહેતું હતું. અમે તેમની મરજી જાણી ગયા હતા. અમે સવારથી જ ભારે રંગથી રમ્યા હતા અને રંગભર્યું પાણી પણ ઘણું ઉડાડ્યું હતું. જ્યારે બપોર નમી જવા આવ્યું ત્યારે અમે રંગની રમત બંધ કરી. કેટલું રમ્યા વિચાર કરો. સવારથી ચાલુ કર્યું તો બપોર સુધી રમ્યા. ભગવાન નરનારાયણે ભગવાન નીલકંઠ ઉપર રંગ નાખ્યો. ભગવાન નીલકંઠે કળશ ભરી અને નરનારાયણ ભગવાન ઉપર કળશ ઢોળી દીધો. ભગવાન નીલકંઠે ગુલાલ નાખ્યો. પછી કોણ આવ્યા? દેવતાઓ આવ્યા, ઋષિમુનિઓ આવ્યા, બધા સંતો પણ પરસ્પર રંગે રમ્યા. પછી બધાએ ભેગા મળીને ભગવાન નીલકંઠ ઉપર રંગ નાખ્યો. શું કામ નાખ્યો? એવું શું કામ થયું બધાને આગ્રહ? ભગવાન નીલકંઠ ઉપર આમાં વાત આવી ગઈ, જો ધ્યાન આપ્યું હોય તો. ભગવાન નરનારાયણને સ્વયં કોના ઉપર રંગ નાખવાનો આગ્રહ હતો? સૌથી વધારે ભગવાન નીલકંઠની સાથે રંગે રમવાનો આગ્રહ હતો. શું કામ એવો આગ્રહ હતો? કારણ કે એનાએ પણ અવતારી ભગવાન નીલકંઠ છે. આની સાથે રમવાનો લાભ ક્યાં? બીજા બધા તો ઘણી વાર આવે, પણ બદ્રિકાશ્રમમાં એક જ વખત દર્શન આપે છે ભગવાન સ્વામિનારાયણ. પુરુષોત્તમ નારાયણ એક જ વાર બદ્રિકાશ્રમમાં દર્શન આપે છે. તો આ દર્શન આપવા માટે ગયા તો બહુ તાન થયો ભગવાન નરનારાયણને કે અમારે ભગવાન નીલકંઠ ઉપર રંગ નાખવો છે. ભગવાનની સાથે જે અમારા પણ અવતારી પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, અમને પણ સામર્થ્યના આપનારા છે. અમે પણ જેને લીધે સામર્થ્યવાન છીએ એવા પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ આજે બદ્રિકાશ્રમની ધરતીને પાવન કરવા માટે પધાર્યા છે અને અમારી સાથે રંગે રમે છે. તો અમારે આ લાભ ચૂકવો નથી. હવે કોઈ મોટી વ્યક્તિ હોય, દાખલા તરીકે ગુરુશ્રી છે, બરાબર, એ પોતાના કોઈ સાધુ છે એને વધારે મહત્વ આપતા હોય તો આપણને એમ થાય ને કે આમાં કંઈક હશે. લાગે એમ દાદા આપણને એવું? આ કદાચ ગુરુના ઉત્તરાધિકારી હશે, આપણને એવું લાગે ને. એમ જ જ્યારે નરનારાયણ દેવ ભગવાનને બહુ મહત્વ આપવા લાગ્યા ત્યારે ઋષિ મુનિઓ, બીજા દેવતાઓ, ભવ, બ્રહ્મા આદિ જેટલા પણ બધા આવ્યા હતા, બધાને શું થયું કે આ વર્ણી કોઈ સામાન્ય નથી, આ કોઈ ખાસ હશે. એટલે જ ભગવાન નરનારાયણ દેવ આના ઉપર રંગ નાખવાનો આગ્રહ રાખે છે. એટલા માટે આપણે પણ આમની સાથે રંગે રમી લેવાય. ઓળખાણી તો પછીની વાત છે, પણ અત્યારે રમી લેવાય. કંઈક વિશેષ છે આમાં. એટલે ક્યાર સુધી રમ્યા? બપોર. સવારથી પ્રારંભ કર્યો તો બપોર સુધી રમ્યા. અને આપણી જેમ ન હોય, ત્યાં આપણી જેમ કંઈ 3-4 કલાકની બપોર ન હોય, ત્યાં તો સમય હોય બહુ લાંબા લાંબા. દેવતાઓ અમારા ઉપર રંગ નાખવાનું અધિક તાન રહેતું હતું. અમે તેમની મરજી જાણી ગયા. અમે સવારથી જ ભારે રંગથી રમ્યા હતા અને રંગભર્યું પાણી ઘણું ઉડાડ્યું હતું. જ્યારે બપોર નમી જવા આવ્યા ત્યારે અમે રંગની રમત બંધ કરી. જઈને માન સરોવરમાં નાહ્યા. બધું સરોવર રંગે કરીને રંગી દીધું હતું. શું કર્યું પુષ્પેન્દ્ર ભગત ભગવાને? અચ્છા, શું પ્રસંગ હાલે છે? ચાલુ ગાડીમાં ચડી ગયા. શું પ્રસંગ હાલે છે બોલો? હે, કોને કોને રંગી દીધું છે? વાહ વાહ વાહ. બધું સરોવર રંગે રંગી દીધું હતું. દેવાંગનાઓ અને બધા દેવો જે હતા તે બધા પણ ત્યાં નાયા. તેનાથી બધું સરોવર રંગાઈ ગયું હતું. અમે બદ્રિકાશ્રમમાં 6 માસ સુધી રહ્યા. 6 મહિના સુધી મહારાજ આ પૃથ્વી પર જ્યારે વર્ણી વેશે પધાર્યા, સ્વામિનારાયણ સ્વરૂપે જ્યારે ભગવાન શ્રી હરિ પધાર્યા છે, 49 વર્ષની ઉંમરની અંદર 6 મહિના ભગવાન શ્રી હરિ ક્યાં રહ્યા છે? બદ્રિકાશ્રમમાં. અમે બદ્રિકાશ્રમમાં 6 માસ રહ્યા. ધ્યાન કરવાનો અભ્યાસ ત્યાં શીખ્યા. યોગના 8 અંગ તમને આવડશે. અમે
આવું વચન કહીએ છીએ એવું નારાયણ ઋષિએ અમને હરખાઈને કહ્યું. શું કીધું? આશીર્વાદ શું આપ્યો ભગવાન નારાયણે? યોગના અષ્ટાંગ જે 8 અંગ છે એ તમને આવડશે. પછી વિશેષ બોલ્યા કે અમે આપની મોટાઈને જાણીએ છીએ. જો અહીંયા બે રીતે વાત કરે, મનુષ્ય ભાવથી પણ વાત કરે અને દિવ્ય ભાવથી પણ વાત કરે છે. એક પહેલા શું આશીર્વાદ આપ્યા કે તમને યોગના અષ્ટાંગ યોગના 8 અંગ આવડી જશે. અને પછી તરત જ બોલ્યા, આપણને શંકા થઈ જાય ને કે આમાં નરનારાયણ ભગવાન મોટા કે ભગવાન નીલકંઠ મોટા, તરત જ બોલ્યા. પછી વિશેષ બોલ્યા કે અમે આપની મોટાઈ જાણીએ છીએ. હરેક કલ્પમાં અમે અહીંયા આવીને સુખદ તપ કરીએ છીએ. આવું કોણ કહે છે? નારાયણ ઋષિ કહે છે. હરેક કલ્પમાં એટલે જ્યારે જ્યારે પૃથ્વીનું સર્જન થાય છે પ્રત્યેક કલ્પની અંદર અમે અહીંયા આવીને તપ કરીએ છીએ. તપને અમે આપનું સ્વરૂપ માનીએ છીએ. ઓમ તપપ્રિયાય નમઃ, જનમંગલના પરમાત્માનું નામ છે ને, તો તપનું સ્વરૂપ છે પરમાત્મા. તપ કરવાથી ભગવાન બહુ જ રાજી થાય. આવું વચનામૃતમાં પણ એક કથન છે, ગોતી બતાવવાનું. કયું વચનામૃત છે આ? તપે કરીને અમે જેવા રાજી થઈએ છીએ એવા કોઈ સાધને કરીને થતા નથી. ભદ્રેશ ભગત, ભગવાનને કરતા હરતા જાણીએ તો ભગવાન રાજી થાય. નિત્યાનંદ સ્વામીને મુક્તાનંદ સ્વામી મેદાનમાં આવી ગયા. મહારાજને કે મહારાજ ભગવાનને કરતા હરતા જાણીએ તો મહારાજ રાજી ન થાય. મહારાજ કે એ વાત બરાબર તમારી, પણ તપે કરીને જેવા અમે રાજી થઈએ છીએ એવા કોઈ સાધને કરીને થતા નથી. ચાતુર્માસ ચાલે છે ને, બધાએ તપનો આગ્રહ રાખવો. એટલે તપની વાત આવી, ક્યાં વચનામૃતની અંદર કીધેલું છે? કયો ભદ્રેશ ભગત? હમણાં આંગળી ઊંચી કરીને તમે ન કરી? કયો? કાર્યાણીનું 10મું વચનામૃત. મહારાજ કે રાધિકા અને લક્ષ્મીજી જેવી ભક્તિ કરે તો રાજી ન થાય. મહારાજ કે એ બધી વાત બરાબર, પણ તપ અમને જેવું વાલું છે એવું કોઈ વાલું નથી. અહીંયા ભગવાન નારાયણ ઋષિ પણ એમ કહે છે કે અમે તપને તમારું સ્વરૂપ માનીએ છીએ. તપને અમે આપનું સ્વરૂપ માનીએ છીએ, તેનાથી અમને અપાર આનંદ રહે છે. તપ સિવાય અમારા માટે બીજું કાંઈ આનંદરૂપ નથી. આપનો સર્વોપરી મત જોઈને કોઈ તપથી આનંદ માનતું નથી. આમાં ખ્યાલ આવ્યો? તમારો સર્વોપરી મત છે એટલે તપનો આગ્રહ લોકો રાખતા નથી. આવા ભગવાન મળ્યા જેના માટે તપ કરવાનું છે એ પોતે ભગવાન મળી ગયા. હવે તપનું શું કામ? કાગળના લખનારા મળી ગયા પછી કાગળ સાચવવાનું શું કામ? ન ગઈ ગંગા ગોદાવરી કાશી, ઘેર બેઠા મળ્યા અક્ષરવાસી. એમાં જયરામ બ્રહ્મચારી એક વાત બતાવે છે. તપ રે તીરથમાં હું કાંઈ નવ જાણું, સહેજે સહેજે રે હું તો સુખડા રે માનું. એટલે અહીંયા ભગવાન નારાયણ એમ કહે છે કે તમારો મત સર્વોપરી છે એ જોઈને કોઈને તપમાં જાજો આનંદ મનાતું નથી. હા, તપ કરે. શું કામ કરીએ છીએ આપણે તપ? તપ કરીને કંઈ પામી જવું છે? સ્વર્ગની ઇન્દ્ર થઈ જવું છે તમને? તમે ચાંદ્રાયણ શું કામ કરો ભદ્રેશ ભગત? ભગવાનને રાજી કરવા માટે. કાંઈ ઇન્દ્રાસન થોડી ડોલાવું છે. અને આપણું તપ ઇન્દ્રાસન ડોલાવે? શું ડોલાવે પુષ્પેન્દ્ર ભગત આપણું તપ? નિદ્રાસન ડોલાવે. માંડ એક ચાંદ્રાયણ થાય. આ તો ભગવાન મળી ગયા એટલા માટે. ભગવાન મળ્યા પછી જેટલું પણ ભગવાનને રાજી કરવા માટે થાય છે એ બધું સાર્થક. નકા તપના કરનારા દુનિયામાં ઘણા છે. 400 ઉપવાસ કરનારા આ પૃથ્વી પર હયાત છે હો એવા અત્યારે. પણ એનું ફળ શું? ઘોરતમ નરક. એ પોતે કે કાળ ધર્મ પામી ગયા, સંથારો સીજી ગયો. શું કામનું એ તપ? કર્મને નિર્જરા કરવા માટે કરાયેલું તપ કોઈ પણ ફળ આપતું નથી. પણ કર્મના ફળ પ્રદાતા જે પરમાત્મા છે એને રાજી કરવા માટે કરાયેલું તપ એ દુનિયાનું સંપૂર્ણ ફળ આપે છે. પરમાત્મા આપણા તપથી રાજી થાય. આપણું તપ કેવું? શરણાગત પાપ પર્વતમ ગણિતવાન ચ દિવ્ય સદગુણમ અણુમપ્ય તુલમ હિ મન્યતે સહજાનંદ ગુરુમ. અમારું કેવું છે? અણુ જેવા અમારા પુણ્ય છે, પહાડ જેવા પાપો છે, પણ અમારા અણુ જેવા પુણ્યને તમે પહાડ જેવા માની અને અમને તમારે શરણે લ્યો અને અમારા ઉપર રાજી થાવ.
એટલા માટે જ ભગવાને કીધું છે ને, તું બધું છોડીને મારા શરણે આવ અર્જુન. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ પ્રજા અહમ ત્વામ સર્વે પાપ્યભ્યો મોક્ષ ઈષ્યામિ મા શુચા. બધું છોડ દે, તું તારા મનના માનેલા છોડ દે. આપણે વિચાર કરીએ આપણાથી આવું પાપ થઈ ગયું, આવું પાપ થઈ ગયું છે, અને આપણે એનું પ્રાયશ્ચિત કરવા જઈએ તો કોઈ રીતે પ્રાયશ્ચિત થાય એમ નથી. સદગુરુ વર્ય ગુણાદિતાનંદ સ્વામીએ બહુ સરસ વાત લખી. આ જીવાત્માને માટે કરોડો કોટડીઓ પાપની ભરેલી છે. કેટલી? કરોડો. એમાંથી અડધામાંથી આ દેહ બનાવ્યો છે. શેનો આ દેહ છે? પાપનો છે. અને અડધામાંથી દેહના સંબંધી બનાવ્યા છે. હવે દેહ ને દેહના સંબંધી બધા પાપના જ છે. હવે એ દેહ કરીને આપણે વળી કંઈક તપ કરીએ અને આપણું પ્રાયશ્ચિત થાય? કારણ કે પાપનો જ આ દેહ છે. આપણું પ્રાયશ્ચિત માત્ર ને માત્ર શરણાગતિમાં છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન નારાયણને કહેવું પડે છે કે તમારો જે મત છે, જો આપનો મત સર્વોપરી છે, એ જોઈને કોઈ તપમાં આનંદ જ નથી માનતું. આપ અમને દર્શન દેવા માટે પધાર્યા છો. બધા તીર્થો પણ મનમાં પ્રસન્ન થઈને આપના દર્શનને ઈચ્છે છે. બોલો, બધા તીર્થો. ભગવાનનું વન વિચરણનું કારણ એક ઈ પણ હતું. ભગવાનને કાંઈ, ભગવાન વન વિચરણ કરે એટલે ભગવાન કહેવાય એવી કોઈ વાત નથી. ભગવાનને 11 વર્ષની ઉંમરે ઘર બહારનો ત્યાગ કરીને નીકળી જવું પડે અને 12,500 કિલોમીટરની યાત્રા પેદલ ભગવાનને કરવી પડે અને પછી આપણે એને ભગવાન માનીએ, એવી કોઈ વાત હતી નહીં. આ બધા તીર્થોને, આ બધા અવતારોને એના તપનું ફળ આપવા માટે પરમાત્મા ઉગાડા પગે, ઉગાડા શરીરે અનેક મુમુક્ષોને દર્શન આપવા માટે આટલા બધા સ્થાનોમાં ફર્યા. ભગવાન નેપાલ ગયા જ્યારે પશુપતિનાથજીમાં, ત્યારે પશુપતિનાથના રાજાને અતિશય પેટનો દુખાવો થતો હતો. અતિશય, કોઈ રીતે સારો ન થાય એવો પેટનો ભયંકર દુખાવો થતો હતો. હવે એ રાજા એવો હતો ને, એ શું કરતો? મોટા મોટા મઠાધીશોને, મઠધારીઓને, સંન્યાસીઓને, આવા બ્રહ્મચારીઓને બધાને બોલાવે પોતાની પાસે અને બધાને આગતા સ્વાગતા કરીને જમાડે અને પછી કે ભાઈ મારા પેટનો દુખાવો મટાડી દો. હવે જો મારા પેટનો દુખાવો નથી મટ્યો તમારા થકી, તમારા આશીર્વાદથી અથવા તમારી દવાથી, તો હું તમને કેદ કરી નાખીશ. ભગવાન નીલકંઠ ત્યાં પહોંચ્યા. ભગવાન નીલકંઠ કે એક તો પેટનો દુખાવો કર્મને આધીન બનીને થાય છે, તને પૂર્વ કરેલા પાપનું ફળ ભોગવે છે. હજી આ બધા સંન્યાસીઓ, આ બધા મહાત્માઓ, આ બધા બ્રહ્મચારીઓ, આ બધા સાધુઓને તું હેરાન કરે છે, બધાને બંદી બનાવી લે છે, ક્યાં ભવે છૂટીશ? અને રાજાની આંખ ઉગડી ગઈ. રાજાની આંખ ઉગડવા કરતાં અંદર બેઠેલા રાજમાતાની આંખ ઉગડી ગઈ કે આ બાળક નીલકંઠ આ કોઈ સામાન્ય નથી. અમે પશુપતિનાથજીને દર્શન આપવા માટે અહીંયા આવ્યા. ભગવાન નીલકંઠ બોલ્યા, આવો ત્યાં, અમે પશુપતિનાથજીને દર્શન દેવા માટે અહીંયા આવ્યા છીએ, પણ અમને જ્યારે તારી ખબર પડી, અમને તારા ઉપર દયા આવી. આ ભવમાં તું રાજા થયો છો, પણ આવતા જન્મમાં એવો હાથી થઈશ કે હાથીને શરીરે જખમ થશે અને અંદર જીવાત પડશે અને જીવાત તારા શરીરને કોરી કોરીને ખાઈ જશે અને જે વેદના થશે એ તને થશે. રાજા, તું અત્યારે આવા પાપ કરી રહ્યો છો. રાજાને ખરેખર એમ થયું કે આ બ્રહ્મચારી કોઈ સામાન્ય નથી. રાજા બ્રહ્મચારીના એટલે ભગવાન નીલકંઠના પગમાં પડ્યો. ભગવાન નીલકંઠે એ બ્રહ્મચારી એટલે એ રાજાના માથા ઉપર હાથ મૂક્યો. એ રાજાને સમાધિ થઈ અને સમાધિમાં ગયો દિવ્ય અક્ષરધામની અંદર. અક્ષરધામમાં ભગવાન સ્વરાટ થકા દિવ્ય સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન છે. અનંત અવતારો, અનંત મુક્તો ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છે. આવા દર્શન રાજાને થયા. રાજા સમાધિમાંથી જાગૃત થઈ ભગવાન નીલકંઠને કહે કે હવે તમે જ મારો ઉદ્ધાર કરો, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. ભગવાન નીલકંઠ કે એક કામ કરો, એક તમારા ને તમારા ઘરમાંથી એક લોટો પાણી લઈ આવો. એ લોટો, ભગવાને પાણીનો લોટો લાવી અને પોતાની પાસે જે ભગવાન પાસે જે શાલિગ્રામ હતું એને ધરાવી અને રાજાને આપ્યું. લ્યો, આ પાણી પી જાઓ. એ રાજાએ જ્યાં એ પાણી પીધું, પેટનો દર્દ ગાયબ થઈ ગયો. પછી ભગવાન નીલકંઠને કે હવે તમને ન જવા દઉં, તમે અહીંયા ને અહીંયા રહ્યો. રાજા કે અમને તો રાજ્ય આપનારા કેટલાય મળ્યા. મયાદતને મયારાણી પણ મળ્યા, વંશીપુરની અંદર ઓલા રાજા પણ મળ્યા. ઈલાને સુશીલા પરણાવવા માટે તૈયાર થયા હતા, એને બધાને ઠોકરાવીને અમે આવ્યા. અમારે કાંઈ આ જોઈતું નથી. અમે માત્ર ને માત્ર દેવો, તીર્થો બધાને દર્શન આપવા માટે આવ્યા છીએ. અને અમે જ્યારે વડતાલમાં અમારી રાજધાની સ્થાપશું ને, આ બધાય દેવતાઓ, બધાય તીર્થોને ત્યાં સ્થાન આપશું.
આજે વડતાલને તીર્થરાજ શું કામ કહેવામાં આવે છે? બધાય દેવોનો ત્યાં સ્થાન છે. રાજંતે સર્વ તીર્થાની યત્ર ચ સર્વ દેવતા વંદેહમ તીર્થરાજમ તમ ધામ વૃત્તાલયે વિદમ. શું? જ્યાં બધા તીર્થોનો વાસ છે, બધા દેવોનો વાસ છે, એવા તીર્થરાજ વડતાલને હું વંદન કરું છું. શું કામ વડતાલનો આટલો મહિમા છે? કે ભગવાને જેટલું વન વિચરણ કર્યું એ બધા તીર્થોને ક્યાં વાસ આપ્યો છે? એક તો ગોમતીજીમાં વાસ આપ્યો છે, અને બીજે ક્યાં વાસ આપ્યો છે? પોતાના મંદિરની અંદર અને વડતાલ ધામની અંદર વાસ આપેલો છે. વડતાલ ગયા પછી બે વસ્તુ ચોક્કસ કરવી જોઈએ. સમજાય જે વસ્તુ છે? વડતાલ જ્યારે દર્શન કરવા જાઓ આ બે વસ્તુ ચોક્કસ કરવી જોઈએ. આ વસ્તુ કર્યા સિવાય વડતાલની યાત્રા પૂરી થતી નથી. એક તો મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર. મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર એટલે હનુમાનજી ગણપતિજી છે ને ત્યાંથી મંદિરની અંદર પ્રવેશ કરવાનો. કદાચ ચાલો આમથી થઈ ગયા અને પછી હનુમાનજી ગણપતિ પાસે તમે જઈને પાછા આવી જાઓ છો ને, એમ નહીં કરવાનું. જે દરવાજો અત્યારે જેને મેઇન દરવાજો કહેવાય છે એ દરવાજાથી બહાર નીકળવાનું, હનુમાનજી ગણપતિના દરવાજાથી અંદર આવવાનું, હનુમાનજી ગણપતિના દર્શન કરીને પછી અંદર આવો. બધા દોષો ત્યાં ને ત્યાં વિરામ પામી જાય છે. એના માટે અર્ચાવતા સ્તોત્રની અંદર હનુમાનજી ગણપતિ માટે એક શ્લોક સદગુરુવર્ય ગોપાળાન સ્વામી લખ્યો છે. હનુમાનજીના જ્યારે દર્શન કરો ત્યારે શું બોલવાનું છે? કદાચ હાલો સંસ્કૃતમાં ન બોલી શકીએ તો શું બોલવાનું છે? સર્વ કષ્ટ હર્તારમ દાસ્ય ભક્તિ વિદાયકમ વંદેહમ શ્રી કપિન્દ્રમ તમ હરિહસ્ત પ્રતિષ્ઠિતમ. એનો મતલબ શું? ભક્ત કષ્ટ હર્તારમ, ભક્તોના કષ્ટને હરનારા, દાસ્ય ભક્તિ આપનારા એવા હે હનુમાનજી મહારાજ, કપિન્દ્રમ એટલે કપિના રાજા, એવા હે હનુમાનજી મહારાજ હું તમને વંદન કરું છું. અને આ બાજુ જ્યારે ગણપતિજીના દર્શન કરીએ ત્યારે શું બોલવાનું છે? સર્વ વિઘ્ન વિનાશકમ સર્વ મંગલ કરતારમ વંદેહમ ગણનાથમ ચ હરિહસ્ત પ્રતિષ્ઠિતમ. સર્વના મંગલના કરનારા, અમારા ભક્તોના વિઘ્નોને હરનારા એવા હે ગણપતિજી મહારાજ અમારા ઉપર તમે રાજી થજો. એટલે જેટલા પણ દેવો જ્યાં પધરાવ્યા છે ને એ બધાનો કાંઈક ને કાંઈક હેતુ છે. એ જ ગણપતિજીની ઉપર પાર્વતી માતા ભગવાન શંકરજીના ખોળામાં બેઠેલા છે. એના માટે પણ બહુ શ્લોક સરસ લખેલો છે. પાર્વતી મંકા આરોપ્યમ વૃત્તપુરે વિરાજિતમ વંદેહમ શ્રી મહાદેવમ તમ હરિહસ્ત પ્રતિષ્ઠિતમ. આખી જિંદગી ઓમ નમઃ શિવાય બોલશું ને જે ફળ નહીં થાય આ શ્લોક બોલવા માત્રથી થાય છે. કારણ કે લખનાર કોણ છે? સદગુરુવર્ય ગોપાળાનંદ સ્વામી. અને આપણે કૈલાસપતિ શંકરને માનીએ એના કરતાંય પણ ભગવાનના હાથે પ્રતિષ્ઠિત કરેલા શંકરને માનીએ ને એનું અધિક ફળ છે. શું બોલવાનું છે? પાર્વતી મંક આરોપ્યમ. જે પાર્વતી માતા ભગવાન શંકરને ખોળામાં, ભગવાન શંકરના ખોળામાં બેઠેલા છે અને ક્યાં બિરાજમાન છે? વડતાલની અંદર બિરાજમાન છે. એવા હે શંકર પાર્વતી તમને ભગવાન સ્વામિનારાયણે, જ્યારે તમે હરિદ્વારની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભગવાન નીલકંઠ વર્ણિ વેશે જ્યારે ભગવાન વિચરણ કરતા હતા અને ત્યારે તમે જ્યારે એમને સાતવો જમાડેલો એવા હે શંકર પાર્વતી અમે તમને વંદન કરીએ છીએ. આટલું કહેવા માત્રથી આખા એ શ્રાવણ માસની પૂજાનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. બોલો, આટલું બોલવા માત્રથી. અહીંયા જ્યારે દર્શન કરીએ ત્યારે એ જ ભાવથી દર્શન કરવાના. કારણ કે આ વડતાલવાસી શંકર પાર્વતી એનું જ સ્વરૂપ, આપણે સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ એનું જ સ્વરૂપ પધરાવ્યું છે. એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય અહીંયા આપણે એ વાત જોઈ રહ્યા છીએ કે ભગવાનનું વન વિચરણ એ શા માટે છે? કાંઈ તીર્થોને તીર્થાટન, તીર્થોનો મહિમા વધારવા માટે છે. આપણે દાખલા તરીકે પશુપતિનાથ ગયા અથવા તો પુલાશ્રમની યાત્રા કરવા મુક્તિનાથ ગયા તો શું કામ જઈએ છીએ ભાઈ? ત્યાં ભગવાન નીલકંઠ ગયેલા છે એટલા માટે જઈએ છીએ. આપણે કેદારનાથ જઈએ, બદ્રીનાથ જઈએ, એ બદ્રીકુંડમાં સ્નાન કરીએ, ગરમ પાણીના કુંડમાં શું કામ કરીએ છીએ? ભાવ એટલો જ રાખવાનો, અહીંયા મારા ઈષ્ટદેવ નીલકંઠ વર્ણિ વેશે આવેલા એટલા માટે હું સ્નાન કરું છું. તો એ ફળ એનું અનંત ગણું થઈ જશે. હા, આપણે પુરાતન કાળની અંદર એ તીર્થો પ્રસાદીના છે અને પુરાતન કાળની અંદર એ તીર્થોનો મહિમા છે એ રીતે જશું તેનું કાંઈ ફળ થશે નહીં. દાખલા તરીકે અત્યારે આ જાત્રામાં ગયા, બરાબર છે? જાત્રાની અંદર ગયા, વીરપુર સ્થાન લેવાનું, રાઈટ? એક વીરપુર સ્થાન, એક બસ વીરપુરના દર્શન કરવા માટે પણ ગઈ હતી. હરિચરણ સ્વામીએ રાજીપે પણ હા પાડી હતી. પણ એની પાછળનો પૂજ્ય સ્વામીનો હાર્દ કોઈ દી સમજાણો આપણને? શું કામ હા પાડી? ના કે વીરપુર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું સ્થાન તો નથી. પણ વીરપુરની અંદર રહેલા જલારામ બાપા પણ એક દિવસ ભગવાન સ્વામિનારાયણના પાર્ષદ હતા. આ વાત ખબર છે ભદ્રેશ ભગત? ભગવાન સ્વામિનારાયણના પાર્ષદ હતા જલારામ બાપા. ગુણાદિતાનંદ સ્વામીના મંડળના હતા. ગુણાદિતાનંદ સ્વામી આશીર્વાદ આપેલા છે, જા જલ્લા તું જગતનો અલ્લાહ થાઈશ. એટલે હરિચરણ સ્વામીના ગુરુભાઈ થયા.
જલારામ બાપા, કારણ કે હરિચરણ સ્વામી જ પરંપરાના છે ને, એટલા માટે દર્શન કરવા જવાનું હતું. અને ત્યાં ગયા પછી એ જ ભાવથી દર્શન કરવાના હોય કે આજે જલારામ બાપા તમે અનંત લોકોના કામ કરો છો, તમારી માનતાઓથી અનેકોની માનતાઓ પૂર્ણ થાય છે, તમે સદાવ્રત ચલાવો છો, અખૂટ અહીંયા ધાન્ય ખૂટતું નથી, ક્યાંથી કોઈ આપી જાય છે. આ વીરપુરની ભોમકાની એવડી મોટી મહત્તા છે કે ક્યારે સદાવ્રત અહીંયા ખૂટ્યું નથી, કોણ આપી જાય છે ખબર નથી, અને કોઈ દિવસ આ ખીચડી જલારામ બાપાના ભંડારમાં ખૂટતી નથી. એ આશીર્વાદના આપનારા કોણ હતા? જૂનાગઢના જોગી સદગુરુ રે ગુણાદિતાનંદ સ્વામી. આશીર્વાદ ત્યાં કામ કરે છે, ખ્યાલ આવ્યો? એટલા માટે એટલે આપણે જ્યાં પણ દર્શન કરવા જઈએ ત્યારે શું વિચાર કરવાનો છે? આમાં રહેલી સામર્થ્ય મારા ઈષ્ટદેવની આપેલી છે. એના માટે પ્રથમનું 27મું વચનામૃત ખોલવું પડે, વાંચવું પડે. પ્રથમના 27મા વચનામૃતમાં મહારાજ સ્પષ્ટ બતાવે છે અત્યારે જે કાંઈ સામર્થ્ય દેખાય છે, ભૂતકાળમાં દેખાણી, ભવિષ્યમાં દેખાશે, એ મને મળેલા જે પ્રત્યક્ષ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ એનો કરતા ઈ જ છે. પછી કદાચ કાળ ભૈરવ પણ કદાચ કાંઈ સામર્થ્ય પૂરતો હોય તો એની અંદર સામર્થ્ય કોની છે ભાઈ? મારા ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણની છે. માતાજી ક્યાંક આપણે ચોટીલા કદાચ આપણને આપણા સગા સંબંધીને લીધે જવું પડ્યું ચોટીલા, દર્શન કર્યા માતાજીના, તો માતાજીના દર્શન કરતા એટલો જ વિચાર કરવાનો છે, હે મહામાયા, હે જોગણી, હે જોગમાયા, હે માં ચોટીલા, તારી અંદર જે કાંઈ સામર્થ્ય રહેલી છે, આજે આખી દુનિયા તારા દ્વાર ઉપર માથું ઘસે છે, પણ તારી અંદર સામર્થ્યનો આપનારો મારો ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે ને, એ સામર્થ્યને વંદન છે. તો પતિવ્રતાની ભક્તિનું ખંડન પણ ન થાય અને આપણી સાથે રહેલા લોકોને ખરાબ પણ ન લાગે. નકા ઘણીવાર શું થાય, પતિવ્રતા ભક્તિના આવેશમાં ક્યારેક આપણે ભક્તો પણ ભૂલ કરી બેસતા હોય છે કે અમે ત્યાં ન જાય. શું કામ જઈ ભાઈ? કદાચ જવું પડ્યું, હાલો, સ્પેશિયલ ન જવાની જરૂર, પણ હાલો આપણે ક્યાંક ટૂર ઉપર જ નીકળ્યા, એમાં હવે આ બસની અંદર પણ આગ્રહ હતો જ ને લોકોનો, અમુક લોકોનો એ આગ્રહ હતો અહીંયા સુધી આવ્યા તો આપણે આમ જઈ આવીએ, તો ગયા તો દર્શન એ ભાવથી કરવાના. તો પતિવ્રતાની ભક્તિનું ખંડન પણ કોઈ દિવસ થતું નથી. એટલે આ ખાસ ભગવાન એટલા માટે જ ભગવાન બધે ગયા, ખ્યાલ આવ્યો? એટલા માટે જ ભગવાન બધે ગયા કે મારો આશ્રિત જ્યાં જાય એને પોતાનું લાગે. અરે અહીંયા તો મારો મહારાજ આવેલા છે, અહીંયા તો ભગવાન આવેલા છે. આપ અમને દર્શન દેવા માટે પધાર્યા છો. બધા તીર્થો પણ મનમાં પ્રસન્ન થઈને આપના દર્શન કરવાની ઈચ્છે છે. ભગવાન નારાયણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણને કહે છે. સંવાદ કોનો હાલે છે? નારાયણ ને પુરુષોત્તમ નારાયણ. પૂર્વ અને દક્ષિણ ભારતમાં યોગ, તપ અને વ્રત કરનારા બધા મુમુક્ષુઓ તથા કેટલાક વન અને વૃક્ષો પણ આપના દર્શનની રાહ જુએ છે. રેવતાચળ, રેવતાચળ એટલે રેવતાચળ તમને ખબર હોવી જોઈએ, કાઠિયાવાડી. નારાયણ બાપા ખબર રેવતાચળ એટલે? સાગર મહારાજને તો ખબર જ હોય ને યાર, વિદ્વાન બેઠા સભાની અંદર. હાલો દિનેશ કયો? ગિરનાર. રેવતાચળ ગિરનાર પણ આપના દર્શનને ચાહે છે. હવે ગિરનારની અંદર એમ કહેવાય કે બધા સિદ્ધોના બેસણા છે. આ નવનાથ, ગોરખનાથ બધાના બેસણા ત્યાં જ છે આમ જોવા જઈએ તો. હવે ઈ ગિરનાર સ્વયં પોતે કોના દર્શનની ઈચ્છા રાખે છે? ભગવાન નીલકંઠના, ભગવાન સ્વામિનારાયણના દર્શનની ઈચ્છા રાખે છે. એટલે તો દર્શન દેવા માટે ગયા હતા ને. ભગવાન નીલકંઠ વર્ણિ વેશે છે ગિરનારની ટૂપ ઉપર ગયા, દત્તાત્રેયના ચરણારવિંદ ઊભા રાખી દીધા. દત્તાત્રેયના ચરણારવિંદને ભગવાન નીલકંઠે પોતાના ચરણારવિંદથી પ્રસાદીભૂત કરેલા છે. અને ત્યાંના મહંત કે અબે ઓ બચ્ચે યહાં ક્यों बैठे हो, निकल जाओ यहाँ से. ખબર નથી પડતી. આ દત્તાત્રેયના ચરણારવિંદ ઊભા રહી ગયા તમે. ભગવાન નીલકંઠ તો જાણી જોઈને ઊભા રહ્યા હતા. અને પછી સદાવ્રતમાં બેઠા ભગવાન નીલકંઠ, ત્યાંથી ઊભા કર્યા, હાલો હાલો અહીંયા કાંઈ નથી. પણ ત્યાંના મહંતને એમ થયું કે ભાઈ આ છોકરો કોઈક સામાન્ય નથી. શું નામ હતું? નૃસિંહાનંદ ગિરી. નૃસિંહાનંદ ગિરી ભગવાન નીલકંઠને પોતાના આશ્રમમાં લઈ ગયા અને શિરોપુરી જમાડ્યા. આ ગિરનારનો ઇતિહાસ છે હો. ભગવાન નીલકંઠને તે વખતે શિરોપુરી જમાડ્યા. અને શિરોપુરી જમાડતા જમાડતા ભગવાન નીલકંઠને કહેતા જાય કે આપ बहुत ही सुखमय मूर्ति हो, आपको देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है. ભગવાન નીલકંઠ શિરોપુરી જમી લીધા પછી ભગવાન નીલકંઠ કે હવે આના બદલામાં શું જોઈએ? કે આના બદલામાં એટલું જ જોઈએ છે, મારો અંતકાળ આવે
ત્યારે મને આ શીરોપુરી જમાડીને તેડવા માટે આવજો. હવે એને ખબર હતી આ નીલકંઠ કોણ, ક્યારે આવશે, ફરીવાર ક્યારે મળશે. અને ભગવાન નીલકંઠ તો પછી સમય જતા રાજાધિરાજ થઈ ગયા, જેતપુરમાં ગાદીએ બેસી ગયા. સમય જતા દાદા ખાચરના દરબારમાં એબલ બાપુના પ્રેમને આધીન બનીને રોકાઈ ગયા. દાદા ખાચરની સાથે સંવાદ થયો, ઘણા બધા નંદ સંતોની સાથે. એક વખતનો સુમાર ભગવાન સ્વામિનારાયણ દાદા ખાચરના ઈ દરબારની અંદર લીમતરુની નીચે ભવ્ય સભા, શ્વેત વસ્ત્રધારી અને ભવ્ય સભા બનીને બેઠા હતા. અને ભગવાન નીલકંઠ અચાનક ઊભા થયા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ હવે અચાનક ઊભા થયા કે નૃસિંહગીરીનો અંતકાળ આવ્યો છે ભાઈ, એને લેવા જવું પડશે. પણ હવે નૃસિંહગીરીને લેવા માટે આખો કાફલો જાય એના કરતાં આ બાજુ નૃસિંહગીરીને ભગવાને પ્રેરણા કરી કે હવે તારો અંતકાળ છે, તું ગઢપુર જા. ગોતતા ગોતતા ઈ નૃસિંહગીરી શીરોપુરી મને જમાડ્યા હતા, એ મને ક્યાં મળશે, એ ભગવાન નીલકંઠ કોણ છે, એમ કરતાં કરતાં એને સમાચાર મળ્યા કે જે નીલકંઠ મારી પાસે શીરોપુરી જમી ગયા હતા એ અત્યારે પશ્ચિમ પાંચાળ દેશની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ નામરૂપી પ્રસિદ્ધિને પામ્યા છે અને અનંત આત્માને પોતાને શરણે લે છે અને અનંત આત્માને પોતાનું અક્ષરધામ આપે છે. અને બરાબર ગઢપુરની એ ભૂમિને યાદ કરો. બાપુ ગઢપુરજી આવ્યા ને? હા, એ ગઢપુર દાદા ખાચરના દરબારગઢની અંદર બરાબર લીમડાનું વૃક્ષ છે અને મધ્યની અંદર બરાબર ભગવાન શ્રી હરિ 3 છોગલાવાળી પાગના ધરતલ એ ઢોલિયા ઉપર બિરાજમાન છે ને ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિની વાતો કરે છે. અને એક વૃદ્ધ મૂર્તિએ બરાબર પ્રવેશ કર્યો. ये नीलकंठ स्वामीनारायण कहाँ है, यहाँ बिराजते हैं? એ કે હા અહીં બિરાજતે. લોકોએ કીધું આગળ જાઓ આગળ જાઓ આગળ જાઓ. અને આગળ જતા જતા ભગવાન સ્વામિનારાયણને જ્યાં જોયા નૃસિંહગીરીએ પોતાના સ્થાન ઉપરથી ઊભા થયા. ગોપાળાનંદ સ્વામીને મહારાજે આજ્ઞા કરી કે તમે અંદર અંદર જ્ઞાન ચર્ચા કરો, હું હમણાં આવું છું. અને એ બરાબર સંન્યાસી મહારાજ એ નૃસિંહગીરી ભગવાન પાસે આવ્યા. ભગવાન હાથ જાલી લીધો. भगवान के महात्मा जी आओ आओ, किसको ढूंढ रहे हो? ये कि नीलकंठ स्वामीनारायण को ढूंढता हूँ. यहाँ बिराजते कि यहीं बिराजते? चलो मेरे साथ. અને ઓરડાની ઓસરીએ એ મહારાજ બરાબર નૃસિંહગીરીને લઈ ગયા અને સરસ મજાના આસન ઉપર બેસાડ્યા અને પોતે હાથ પકડીને बैठा. कि महात्मा जी कुछ याद आ रहा है? कि हाँ कहीं देखा तो है. कि सीरापुरी मेरे को खिलाया था, मैं वही हूँ. कि नीलकंठ आप हो? कि हाँ मैं वही हूँ. कि आपने मुझे वादा किया था, आपने मुझे वचन दिया था, मेरा अंतकाल जब आएगा तभी सीरोपुरी खिलाकर मुझको धाम में लेकर जाओगे. बस अभी मुझे कोई अभिलाषा नहीं, मुझको लेकर जाइए. महाराजे लाडूबाजीबाने आज्ञा करी सीरोपुरी बनावो. लाडूबाजीबाई सीरोपुरी बनाव्या. पोताना हाथे भगवान स्वामीनारायणे नृसिंहगीरीने सीरोपुरी जमाड्या छे અને सीरोपुरी जमता जमता नृसिंहगीरी भगवान स्वामीनारायणना धाममां गया छे. आवा संन्यासीओ કેટલાય भगवान नीलकंठनी भगवान स्वामीनारायणनी वाट जोता था. એટલે મહારાજ રેવતાચળ પણ ગયા છે. એ કોણ કે છે? હજી તો ભગવાન બદ્રિકાશ્રમમાં છે હો, પણ ભગવાન નારાયણ ભવિષ્ય ભાંખે છે કે તમારી વાટ રેવતાચળ સ્વયં જોઈ રહ્યો છે. અને ઘણા નથી કહેતા આ તમારો સંપ્રદાય 200 વર્ષ જૂનો. એટલે 200 વર્ષ જૂનો ખરો, પણ ભગવાન તો આદિ અનાદિ છે. એ પુરુષોત્તમ નારાયણ અનેક મઠધારીઓને અનેક સાધનાઓ કરતા સાધકોને દર્શન આપવા માટે પોતે પધાર્યા હતા. અને ઉદ્ધવજી પણ રાત દિવસ આપનું ધ્યાન કરતા રહે છે. ધ્યાન કરતા. હવે આ ઉદ્ધવજી કોણ? આ તો યુગ બદલાઈ ગયો. શ્યામ કોણ છે આ ઉદ્ધવજી? આપણા સંપ્રદાયમાં ઉદ્ધવજીનો અવતાર કોણ? શ્યામ. બેકહેન્ડનો શોટ આવડે છે રમતા? તો ઉદ્ધવ અવતાર કોણ? પુષ્પેન્દ્ર શીખવાડ્યું નહીં? ટેબલ ટેનિસ તો મસ્ત શીખવાડ્યું. कॉपी कर ली थी? बोलो बोलो. रामानंद स्वामी कोण? आ भेगू राखवानुं. सत्संगमां पण आगळ वधवानुं. जेटला स्पोर्ट्समां आगळ वधीए एनी साथे सत्संगमां पण आगळ वधवानुं, भणवामां पण आगळ वधवानुं. એટલે ઉદ્ધવજી પણ રાહ જોઈ રહ્યા છે. કેટલાક ધામના મુક્તો પણ આપના દર્શનને ચાહે છે. પશ્ચિમ ભારતના બધા મુમુક્ષુ લોકો આપના આશ્રિત થઈને આપ અક્ષરપતિના ધામમાં જશે. પશ્ચિમ ભારત એટલે સાગર મહારાજ પશ્ચિમ ભારતના છો તમે? કેટલા જણા પશ્ચિમ ભારતના છે આમાંથી? એટલે બધા જ છો. આપણે બધા પશ્ચિમ ભારતના જ છીએ. પશ્ચિમ ભારત એટલે કઈ ઇડલી વાળા નહીં. આપણું ગુજરાત એ દક્ષિણ ભારત કહેવાય, આપણું પશ્ચિમ ભારત કહેવાય.
એટલે બધા જ મુમુક્ષુઓ પશ્ચિમ ભારતના આપની રાહ જોઈ રહ્યા છે. અને ભગવાનની રાહ જોતા જેટલા પણ હતા ને એ ભગવાનનો કદાચ દ્વેષ કરતા ને તોય પણ ભગવાન એને પોતાના આશ્રિત બનાવી દેતા, ગમે એમ રીતે. ઓલો પ્રસંગ કેટલો પ્રચલિત છે વિચાર કરો. બાપુભાઈ શિવરામભાઈ ગારદી વડોદરાના, સયાજીરાવ સરકારના સરસેનાપતિ, બોલો જબરદસ્ત. હવે એમાં ઘટના ઘટી, સદગુરુવર્ય ગોપાળાનંદ સ્વામી બરાબર વડોદરા બિરાજે. હવે વડોદરાની અંદર બિરાજતા સદગુરુવર્ય ગોપાળાનંદ સ્વામી એવો સત્સંગ કરાવે અને મહારાજે એક જ સાધુને એવું ઐશ્વર્ય આપેલું જે પોતે સમાધિ કરાવી શકતા હતા. એ બીજા કોઈ નહીં, અનાદિ મૂળ અક્ષર મૂર્તિ સદગુરુવર્ય ગોપાળાનંદ સ્વામી. સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી વડોદરામાં બધાને સમાધિ કરાવે, બધાને ભગવાનનો નિશ્ચય કરાવે અને સત્સંગ કરાવતા હતા. હવે એક દિવસ સયાજીરાવ ગાયકવાડ સરકારે પોતાની સભાની અંદર એક વાત ઉચ્ચારી, એ કે હું તો સાધુ બ્રાહ્મણોનો આદર કરનારો રાજા છું, પ્રજાપાલક રાજા છું. મારા રાજ્યની અંદર સારા સાધુ આવે એ મારા માટે ગૌરવશાળી વાત છે. પણ ક્યાંક ક્યાંક એવું સંભળાય છે કે આ ગોપાળાનંદ બાવો એ આપણા રાજ્યની અંદર આવ્યો છે, એ કંઈક ધતિંગને તૂચ ચલાવે છે, એ કંઈક એવી ભૂરકી નાખે છે, લોકો મુઆ જેવા થઈ જાય છે, સાવ મરી જાય છે એવા. પછી કોઈક 15 દિવસ સુધી મરેલો રહે છે, કોઈક અઠવાડિયા સુધી રહે છે, કોઈક 2 દિવસ સુધી રહે છે, કોઈક કલાક રહે છે, પણ લોકોને એવું કંઈક કરી નાખે છે. પછી એ ગોપાળાનંદ જે કે ને એ જ એ લોકો કરે છે. એટલે આમાં કંઈક મને તૂત લાગે છે. તે વખતે બાપુભાઈ શિવરામભાઈ ગારદી એ ઊભા થયા. એ કે નામદાર, હું તમારો વફાદાર સેવક છું, તમે મને જો આજ્ઞા કરો ને તો ગોપાળાનંદ હું બરાબર આપણા વડોદરામાંથી બહાર કાઢી નાખું. એ કે એમ, પણ પહેલાં ખાતરી કરજો એ તૂત હોય એ પાખંડ હોય તો જ એને બહાર કાઢવાનો છે, અને જો સારા સાધુ હોય તો એને વંદન કરી અને હંમેશાને માટે આપણા વડોદરા ઉપર કૃપાપાત્ર વરસાવતા રહે એવું કરવાનું છે. જા, તને જવાબદારી સોંપી. બાપુ સાહેબ ગારદી એટલે એ સરસેનાપતિઓ વડોદરા સરકારની અંદર એનું નાણું હાલતું તે વખતે કોઈન ઉપર, સયાજીરાવ સરકારનું નહીં, બાપુ સાહેબ ગારદીનું હાલતું. બાપુ સાહેબ ગારદીએ કીધું, નામદાર ગાયકવાડ સરકાર, મારી સાથે 50 મારી જેવા સરસેનાપતિઓ આપો અને હું જાઉં છું એની પાસે. અને તપાસ કરી કે ગોપાળાનંદ સ્વામી ક્યાં છે અત્યારે. તો ગોપાળાનંદ સ્વામી તો અત્યારે જે વાડી મંદિર છે ને આપણું સ્વામિનારાયણ મંદિર વાડી વડોદરા, ત્યાં નાથ ભક્તનું ઘર ત્યાં જ હતું. નાથ ભક્તના ઘરે સ્વામી તો આવી પાટ ઉપર બેસી અને સત્સંગ કરાવતા હતા, સત્સંગની વાતો કરતા હતા મસ્ત. સ્વામી બરાબર છોગલાવાળી ટોપી ધારણ કરી અને સ્વામી આમ આમ વાતો કરતા, બે હાથ ઊંચા કરીને. અને બરાબર આ બાપુ સાહેબ ગારદી, એ પણ બ્રાહ્મણ, પોતે સરવૈયા બ્રાહ્મણ અયોધ્યાના, એની પર પણ પર્સનાલિટી જોરદાર, આમ પહાડ જેવી કાયા, હાલે તો આમ પૃથ્વીનું ઠેબુ નમી જાય એવી, એવું તો વજન એનું. એમને એમ થોડી કાંઈ એને સરસેનાપતિ બનાવવામાં આવ્યો હશે ગાયકવાડ સરકારનો. હવે એ બરાબર ત્યાં ગયા અને ગોપાળાનંદ સ્વામીને કહે કે ગોપાળાનંદ બાવા કોણ હે? એ કે અમે જ છીએ ગોપાળાનંદ સ્વામી. શું આજ્ઞા છે બોલો? એ કે તમે આ તૂત શું કામ કરો છો? આ બધાને એ કે અમે કાંઈ નથી કરતા. એ કે અમે તો અમારા ઈષ્ટદેવ સ્વામિનારાયણનું ભજન કરાવીએ છીએ, અને સ્વામિનારાયણનું જેટલા ભજન કરે છે એ બધાને સમાધિ થાય છે. અને સમાધિમાં ક્યાં જાય છે બધા? એ કે સમાધિમાં અક્ષરધામમાં જાય છે. અક્ષરધામમાં શું જોવે છે? અક્ષરધામમાં દિવ્ય તે દીપ્યમાન સિંહાસન ઉપર ભગવાન સ્વામિનારાયણ બિરાજમાન છે, એવા બધાને દર્શન થાય છે. બધાને દર્શન થાય છે એટલે બધા લોકો ત્યાં ઝૂમે છે, મોજ કરે છે, ભક્તિ કરે છે. અહીંયા આવી પછી શું કરે છે? અહીંયા આવ્યા પછી ભગવાન સ્વામિનારાયણના વર્તમાન ધારણ કરે છે, દારૂ માંસ આદિકનો ત્યાગ કરી દે છે, વર્તમાન રૂપી નિયમનું ધારણ કરી અને દેહની આવરદા આવે ત્યાં સુધી ભગવાનનું ભજન કરે છે અને બધા ભગવાનના ધામમાં જાય છે. આટલું જ અમે કરાવી, આના સિવાય અમે કાંઈ કરાવતા નથી. પણ આ ઘોર કડીકાંડ, પોતે વિદ્વાન હતા, બ્રાહ્મણ હતા. બાપુ સાહેબ ગારદી સદગુરુએ ગોપાળાનંદ સ્વામીને એમ કે ઘોર કડીકાળની અંદર સમાધિ થાય જ નહીં, તમે આ પાખંડ તૂત કરો છો. એ કે તમને એવું લાગે છે અમે તૂત કરીએ છીએ, તો એક કામ કરો. એ કે નહીં, અમે તમને બંદી બનાવી લઈએ, તમે અત્યારે આ પાખંડ અત્યારે બંધ કરો, અમે તમને ગિરફ્તાર કરીએ છીએ. ગોપાળાનંદ સ્વામી કે અમને ગિરફ્તાર કરવાથી શું મળશે? અમે તો સ્વામિનારાયણના એક નાના એવા સાધુ છીએ. તમારે જો ગિરફ્તાર જ કરવા હોય તો સ્વામિનારાયણ ભગવાનને કરો ને. જો શું કીધું? તમને જો ગિરફ્તાર જ કરવા હોય, તમને જો બંદી જ બનાવવા હોય તો કોને બનાવો? ભગવાન સ્વામિનારાયણને બનાવો. એ કે ક્યાં છે સ્વામિનારાયણ? એને બંદી બનાવી લઈએ. એ કે તમારા જ બાજુમાં વડતાલ છે, ટૂંક સમયની અંદર રામનવમીનો સમયો આવવાનો છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણ વડતાલમાં બિરાજે છે. રામનવમીના સમય ઉપર તમે બાપુ સાહેબ તમે ત્યાં આવો અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ ત્યાં બંદી બનાવો. ગોપાળાનંદ સ્વામીને ખબર, મીઠાની કોથળી સમુદ્રનો તાગ લેવા જાય તો કાંઈ બચે? એ ઓગળી જાય.
પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણની પાસે બાપુ સાહેબ ગાર્દીને આશ્રિત બનાવાતા, એટલા માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણના મહાન એકાંતિક સંત સદગુરુવર્ય ગોપાળાનંદ સ્વામી આ યુક્તિ કરી. નકા પોતે ધારે તો પોતે ઐશ્વર્ય બતાવી શકતા હતા, પણ શું કર્યું? ભગવાન પાસે અહીંયા વાત બતાવીને કે પશ્ચિમ ભારતના બધા મુમુક્ષુજનો તમારી વાટ જોવે છે. આ પશ્ચિમ ભારતના હતા પોતે બાપુ સાહેબ ગાર્દી, ગુજરાતમાં બહુ મોટું નામ, એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણના હાથે રંગાય એવી ગોપાલ સ્વામીની ઈચ્છા હતી. બાપુ સાહેબ ગાર્દી તો પોતાના સૈન્યની સાથે ગયા, આખા મિલિટરીની ફોજની સાથે ભગવાનને બંદી બનાવવા માટે. પણ રામનવમીનો સમયો જોઈને આભા બની ગયા. વડતાલની અંદર ગોમતીના કિનારા ઉપર ભગવાન શ્રીહરિ બિરાજમાન છે, અને ભગવાન શ્રીહરિ પોતે ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિની વાતો કરી રહ્યા છે, અને વિશાળ મોટા મંચ ઉપર ભગવાન શ્રીહરિ બેઠા છે, ઉપર ઢોલિયો ધારણ કરેલો છે. અને ભગવાન શ્રીહરિ વડતાલની અંદર ક્યારે શ્વેત વસ્ત્ર ન ધારણ કરતા, જોજો, લગભગ જરિયાની વસ્ત્ર ધારણ કરેલા હતા. એટલે જરિયાની એટલે સરસ મજાના વેલ્વેટના વસ્ત્રો ધારણ કરેલા, અને માથા ઉપર સરસ મજાની પાગ ને છોગલું ને, કારણ કે વડતાલ એટલે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની રાજધાની, ત્યાં કોઈ દિવસ વૈભવ ખૂટ્યો જ નથી, અને ખૂટશે પણ નહીં. શું કામ? લક્ષ્મીજીની તપસ્થલી છે. ભૃગુ ઋષિના દીકરી લક્ષ્મીજી એણે ભગવાન નારાયણને પ્રાપ્ત કરવા માટે વડતાલની અંદર તપ કરેલું છે. એટલે જે વડતાલ જાય એ કોઈ દિવસ ખાલી હાથે ન આવે. આ વખતે બરાબર બાપુ સાહેબ ગાર્દી વડતાલની અંદર ભગવાનને ગિરફતાર કરવા માટે ગયા છે, અને જ્યાં વડતાલની અંદર પગ મૂક્યો એને કંઈક અલગ અહેસાસ, કારણ કે આપણે આગળ શ્લોકમાં જોઈ ગયા શું છે વડતાલની અંદર. રાજંતે સર્વ તીર્થાની યત્ર ચ સર્વ દેવતા વંદેહમ તીર્થ રાજંતમ ધામ ઋતાલયાવિદમ. જ્યાં બધા તીર્થોનો વાસ છે, બધાય દેવતાઓ જ્યાં વાસ કરીને વસે છે, એવા વડતાલ ધામની અંદર બધાય દેવતાઓના સર્જનહારી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ આજે બાપુ સાહેબ ગાર્દીનો અહંકાર ઉતારવા માટે તત્પર થયા છે. બાપુ સાહેબ ગાર્દી આવી અને આમ જાણે આમ મિલિટરીની ફોજ, ભગવાન સ્વામિનારાયણ તરત જ સામે આમ જોયું, આવો મહાશય આપ કોણ છો? એ કે મને નથી ઓળખતા તમે? મારું નામ બાપુ સાહેબ ગાર્દી છે. અને પગ પછાડી અને પોતાનું જે હાથમાં ઓલું હતું ને, શું કહેવાય, કટશસ્ત્ર, જે ભાલો કહેવાય, એ ભાલા ફેંકમાં બહુ હોશિયાર હતા. ભાલા યુદ્ધમાં આમ રપ 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 ભાલો આમ ફેરવ્યો, ઉપર ઘા કર્યો, અને ભાલો બરાબર નીચે આવ્યો, બરાબર નીચે અણીની સાથે ભાલો નીચે આવ્યો, અને અણી પૃથ્વીમાં ઘૂસી ગઈ. અને બાપુ સાહેબ ગાર્દીએ પોતાનો હાથ આમ મૂક્યો, હાથ આમ મૂકીને કે સ્વામિનારાયણ દેખા ये हमारा कट शस्त्र है. महाराज के गजब છે હો તમારું કટ શસ્ત્ર, બાકી સરસ તમે કરતબ કરો છો, તાલીઓ વગાડો ભાઈ. એટલે ઓલાને થોડુંક અપમાન લાગ્યું, હું કાંઈ અહીંયા કાંઈ નાટક બતાવવા આવ્યો હતો? એ કે સ્વામિનારાયણ અમે તમને ગિરફતાર કરવા માટે આવ્યા છીએ. કે શા માટે ભાઈ, અમારો ગુનો? એ કે તમે આ ગોપાળાનંદ જેવા કેટલાય બાવાઓ છૂટા મૂકી દીધા છે, બધા મંત્ર તંત્રનું કામણ ટુમણ કરીને ભોળા લોકોને ભરમાવે છે, અને કે છે ઘોળ કડીકાળમાં તમે પરમેશ્વર પ્રગટ થયા છો. તમે પહેલાં મને સાચું કહો, તમે પરમેશ્વર છો કે સદગુરુ છો? भगवान स्वामिनारायण के जैसी जिसकी भावना, जो मुझे परमेश्वर समझता है उसके लिए मैं परमेश्वर हूं, और जो मुझे भगवान समझता है, जो मुझे सदगुरु समझता है उसके लिए मैं सदगुरु हूं. कि ठीक कि तमारो क्यों आश्रम है? कि ये दुनिया में बाकी सब श्रम है, एक भगवान की मूर्ति उसको चाहना वही एक आश्रम है हमारे लिए. भगवान आवा आवा जवाब आपवा लागा कि तमे क्या ना छो, कोण छो? कि एक काम करो, बे जवाब मैं आपा, बाकी ना हमें पूछे तमे आपो. हाली मळ्या घड़ी घड़ी प्रश्न पूछो छो, बोलो तमे कोण छो? कि अमे सरवरिया ब्राह्मण छे. गाम क्यों? कि अमारुं गाम अयोध्या छे. अने तमे केवा छो? कि अमे शूरवीर छीए. तमारो धर्म क्यो छे? ई के राज्यनी अने पोताना राजानी सेवा करवी ए अमारो धर्म छे. हवे तमे क्यो, तमे कोण छो? ई के अमे ब्रह्मपुर अमारुं धाम छे, अने अमे परमेश्वर अमारी जाति छे, अने अमे अनाथ छीए, पण जे अमारे शरणे आवे छे एने अमे नाथ थई जईए छीए. भगवाननो आवो जवाब सांभळ्यो એટલે બાપુ સાહેબ ગાર્દીને તો છે કોક અલૌકિક વ્યક્તિ, અને બાપુ સાહેબ ગાર્દીને ભગવાન શ્રીહરિએ કીધું કે તમારી કરતબ બતાવો તો, પાછી એકવાર અમને જોવી છે, કટશસ્ત્ર બતાવો તો. અને ફરીવાર ભગવાન શ્રીહરિના કહેવા ઉપર એ બાપુ સાહેબ ગાર્દીએ પોતાનું કટશસ્ત્ર ફેરવ્યો. કટશસ્ત્ર ફેરવીને કીધું, યાદ રાખજો સ્વામિનારાયણ, આ કટશસ્ત્ર અત્યારે તમને બતાવવા માટે ફેરવીએ છીએ, પણ આ કટશસ્ત્ર તમારું સગું થશે નહીં, આનાથી જ તમને દંડિત કરશું. ભગવાન શ્રીહરિ કે એમ તમારું આ કટશસ્ત્ર અમને દંડિત કરશે? તો આ તમારું કટશસ્ત્ર છે ને, તમારું બ્રહ્મશસ્ત્ર છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પોતાની ગૌમુખીમાંથી પોતાની માળા બહાર કાઢી અને ગોલ ગોલ ફેરવી, ગોલ 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 એવી ફેરવી, અને પછી પોતાની આંગળી લઈ લીધી
આંગળી લઈ લીધી, બોલો આકાશમાં માળા આમ એમને એમ ફર્યો પોતાની રીતે, અને મણકે મણકે સ્વામિનારાયણ 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 એવો ગુંજરાવ થવા લાગ્યો. એની માળા બરાબર બરાબર ભગવાન શ્રી હરિના આંગળીમાંથી નીકળી અને બાપુ સાહેબ ગાર્દીના માથા ઉપર ફરવા લાગી. બાપુ સાહેબ, એ તમારું કટશસ્ત્ર છે ને, એ કટશસ્ત્રને કાપનારું આ મારું બ્રહ્મશસ્ત્ર છે. આ બ્રહ્મશસ્ત્ર કેટલાય જીવાત્માના કલ્યાણ કરશે. આ કોઈનું માથું નહીં કાપે, પણ આ અંતરની જે ગેરસમજ છે ને એને કાપી નાખશે. બાપુ સાહેબ, હજી પણ કહું છું, શરણે થઈ જાઓ, ભગવાનનો આશરો કરો. ભગવાનનો આશરો કરશો, અનેક જન્મના પાપો તમારા ટળી જશે. આજે તમે ઈગો લઈને ફરો છો ને કે હું ગાયકવાડ સરકારનો સરસેનાપતિ છું, ઈગોનો ત્યાગ કરી અમારે શરણે થઈ જાઓ. અને બાપુ સાહેબ ગાર્દીને આમ ગુંજરાવ થવા લાગ્યો, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. એ સ્વામિનારાયણ મહામંત્રના પ્રતાપે બાપુ સાહેબ ગાર્દીને સમાધિ થઈ. બાપુ સાહેબ ગાર્દી ધરતી પર ઢળી પડ્યા. હવે પાછળ બધા હતા એની સાથે બધા સેનામાં આવેલા, એ બધા વિચારવા લાગ્યા, बापू साहब गार्दी गए गए अभी अग्नि संस्कार यहीं करना पड़ेगा कि वडोदरा जाकर करना पड़ेगा? महाराज कहने काई नहीं थयुं, हमणां जागृत थशे, उभा रहो हमणां थोड़ीक वारमां जागृत थशे. बापू साहेब गार्दी थोड़ीक वार थई एटले आळस मळीने बेठा थया अने भगवान श्रीना पगमां पड्या के हे महाराज, કે પેલા એ તો કયો, આટલી બધી સૈન્ય લઈને આવ્યા છો, તરત મારે શરણે થવાની એમ જરૂર નથી. તમે સમાધિમાં શું જોયું એ તો કયો. કે સમાધિમાં હું દિવ્ય તેદીપ્યમાન અક્ષરધામમાં ગયો, પણ ક્યાં માર્ગે ગયો? એ કે અહીંથી પહેલા ગયો સ્વર્ગમાં, ત્યાંથી ગયો બ્રહ્માના લોકમાં, ત્યાંથી ગયો બદ્રિકાશ્રમમાં, ત્યાંથી ગયો ગોલોકમાં, ત્યાંથી ગયો વૈકુંઠમાં, ત્યાંથી ગયો વૈકુંઠમાં, ત્યાંથી ગયો ગોલોકમાં, અને પછી તમારા ધામમાં ગયો. અને જેટલે જેટલે ઠેકાણે હું ગયો, બધાના અધિષ્ઠાતા મારી સાથે આવ્યા. છેલ્લે અક્ષરધામમાં ગયો, બધા અધિષ્ઠાતાઓ તમારી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા, તમારી પૂજા કરવા લાગ્યા, હાર આદિક તમને પહેરાવા લાગ્યા, તમારા ચરણોની સેવા કરવા લાગ્યા. જેટલાય ધામોના બધા અધિષ્ઠાતાઓ અક્ષરધામમાં આવી તમારા ચરણોને પૂજે છે. અને અનેક અવતારો, અનેક મુક્તો તમને પોતાના ઈષ્ટ માને છે. એવા હે ભગવાન શ્રી હરિ, મને પણ તમારે શરણે લ્યો. બાપુ સાહેબ ગાર્દીએ પોતાનું જે રાજવી પોશાકો બધો ઉતારી અને ભગવાન સ્વામિનારાયણને કીધું, એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ, મને આ ગોપાળાનંદ બાવાની જેમ નહીં, પણ ગોપાળાનંદ સ્વામીની જેમ તમારો સાધુ બનાવો, મારે પણ સાધુ થઈ જવું છે. ભગવાન શ્રી હરિ કે હવે અતિ થઈ ગયું, સાધુ નથી થવું, પાછા ઝરકસી જામાન બધું તમારો રાજકીય પોશાક છે પહેરી લો. એ રાજકીય પોશાક પહેરી આ ગોપાળાનંદ સ્વામીને લઈને વડોદરા જાઓ અને વડોદરામાં તમે સત્સંગ કરાવો, અને વડોદરામાં અમારું મંદિર નિર્માણ થાય એવો સત્સંગ તમારે કરવાનો છે. અને ગોપાળાનંદ સ્વામી પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન વિશેષમાં વિશેષ વડોદરા રહેશે એવી અમારી આજ્ઞા છે. એટલે સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ બોલે, બાપુ સાહેબ ગાર્દીને જ્યારથી સત્સંગ થયો ત્યારથી વડોદરાની અંદર સત્સંગના પાયા ઊંડા ગયા. અને બાપુ સાહેબ ગાર્દીએ પોતે ગોપાળાનંદ સ્વામીને સૌથી વધારે વડોદરામાં રાખ્યા. એટલે મહારાજ ભગવાન નારાયણ અહીંયા એમ કહી રહ્યા છે કે પશ્ચિમ દેશની અંદર, પશ્ચિમ ભારતની અંદર બધા મુમુક્ષુ લોકો આપના આશ્રિત થઈ આપ અક્ષરપતિના ધામમાં જશે. એ શબ્દોની સાથે આજની કથાનો સમય પૂર્ણ થાય છે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદે ઈશ્વરમ ભક્તિધર માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આજનો ઠાકોરજીનો થાળ પરમ ભક્ત શ્રી નીતાબેન રાજેશભાઈ નાકર એમના તરફથી છે. એમને પણ એકવાર જોરદાર તાળીઓનાથી વધાવશો.